देखो जी कल्चर तो जोड़ा हैगा वो तो बदलता रहता, बहुत वड्डी गल है कल्चर का। कल्चर विच बहुत कुछ आ जाता, सारी जिंदगी समाई होंगी कल्चर विच। तो संगीत किसी ग्रुप का, राइटिंग, डांस, रोटियां पकाने का तरीका, फसलां करने का तरीका, विआहां का तरीका और रिलीजियस फैसटिवल का तरीका, सारा कल्चर का हिस्सा हैगा। सो कल्चर जिहड़ा टोटल है वो किधर नूं एडवांस कर रहा है, वो सारे जिहड़े है, कोई कल्चर का जिहड़ा कंपोनेंट है वो थल्ले नूं जा रहा, कोई उपर नूं जा रहा। सो ऑन द एवरेज मेरा ख्याल बड़ा कोई मैनू तो कोई निराशा नहीं गी अपने पंजाबी कल्चर तो। जिहड़ा सम टोटल है ना कल्चर की मूवमेंट या कल्चर की डायनैमिक्स जिन्होंने आप अंग्रेजी कहने हैं, वो कोई बहुत ही निराशाजनक नहीं गी। पर असीं कह सकते हैं कि संगीत जिहड़ा साडा फोक संगीत है वो संगीत नहीं रहा, वो तो इंडस्ट्री बन गई है ना। तो वो थोड़ा जिहा अफसोस वाली गल भी है कि जिहड़ा साडा फोक संगीत है हुण ज़्यादा जिहड़े गायक है, गीतकार है, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा पहले नालों। तो पर उहदे नाल बहुत ज़्यादा एक तरह का पोल्यूशन हो गया, जिन्होंने लोगों को सुर का नहीं पता, कोई उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लई, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ सहूलतां ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ अवेलेबल रादर के कोई माड़ा सिंगर ज़्यादा सहूलतां भी ले सकता। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिवें कई कंपोनेंट है साडे कल्चर के, जिवें फोक संगीत की मैं गल कीती है, वो काफ़ी निराशाजनक है। पर इस तरह ही लिटरेचर विच जे कि लिटरेचर बहुत लिखा जा रहा है, पर जिहड़ी किताबां दी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है उहदे च मंदा हाल हैगा पब्लिकेशन विच, प्रकाशनां विच। ते पर एट द सेम टाइम जिहड़ी प्रकाशनां दी क्वालिटी वो बहुत वधिया बन गई है। जिहड़ी क्वालिटी अपनी प्रोड्यूस करते हैं प्रकाशक, उहदे च बड़ी इंप्रूवमेंट है। सो स्केल बहुत हो गई है, बहुत किताबां छपन लग गई। सो ये इनकरेजिंग गल हैगी है कि जिहड़ा सीरीयस आसपैक्ट है साडे कल्चर का, सभ्याचार का, जिहड़ा कि राइटिंग हमेशा सीरीयस हुंदी है ना, संगीत नालों, डांस नालों किसी हद तक थोड़ा औखा भी हुंदा है लिखना। तो ये जिहड़ा एक्सप्लोजन होया, बहुत लोग किताबां छाप रहे हैं, मैगजीन छाप रहे हैं। सो ये तो हैगी इनकरेजिंग वाली गल। पर जिहड़ी क्वालिटी है वो उन्नी नहीं रही जिवें पहलां सी, खास तौर पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। जिहड़ा क्रिटिसिज्म है उहदा लैवल शायद थल्ले आ गया पहलां नाल, जां कह लो थल्ले तां आया हैगा कि असी एक दूजे दे कहण ते एक दूजे दी दोस्ती नाल दे हिसाब नाल जां उहनूं ध्यान च रख के ज़्यादा अपनी आलोचना करते हैं, रादर दैन कि इंडिपेंडेंट हो। भावें साडा कितना फ्रेंड है, जे असी बहुत इंडिपेंडेंट हो के आलोचना करिए तो वह नैचुरली लैवल ज़्यादा होगा। सो बराबर पॉजिटिव नैगेटिव बराबर बराबर चली जा रहे हैं। इस तरह डांस है जोड़ा वो कोई अपने खास डिवेलप नहीं होया, जिस तरह बाकी इंडिया का डांस हैगा क्लासिकल डांस। पंजाब में मेरा ख्याल जोड़ा गाणियां नाल डिवेलप होया, वैसटर्न सभ्याचार तो इंस्पायर हो के ਉਹਦਾ ਜਿਹੋ ਕਿ ਜੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਕਿ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਗਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਦਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਡੂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਇੰਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਿਨ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਿਗੜੇ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਚੁੱਖੇ, ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਰੂਈ ਜਲੇ, ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੁੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਰੇ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੀਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵੈਸੇ ਬਰਥ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਣੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਉਹ ਹੀ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 7-8 ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 8 ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਸਿੱਖੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਲਸੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਦਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਧਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੁਆਚੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹਊਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਐਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੱਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਇਸਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੱਦਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਉਸ ਟਿਊਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਚਨਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ, ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ,
ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਜੇ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਦਰਵਾਜੇ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਖਦਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਾਣਾ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ, ਭੈਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਡਰਾਵੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਡਰਾਵੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਰੋਬ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨੀ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੀ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ। ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਟੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈ ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਖੜੀਏ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਜਾਪੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਪੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਚਿਖਾ ਬੜੇ ਪਾਈ ਦੀ, ਜਾਪੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ। ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ, ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਾਂ ਨੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਣਾ ਨੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੀਰ ਗਿਆ, ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੀਰ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀ ਏ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀ ਏ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ, ਜਿਉਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾੜ ਨੀ ਕੱਢਦੀ ਨੀ, ਹੁਣ ਦਿਸੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੀ, ਹੁਣ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਹੜ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੀ ਨੂੰ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ।